صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ خشک گلوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر انسان، خدا کی قسم تیرے سلام کا ابھی وہ جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اس عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ہم یہاں درود پاک پڑھ رہے ہیں، مدینے والے آقا ہمارا درود سن بھی رہے ہیں اور مکین گنبد خضرا ہمیں پہچان بھی رہے ہیں، اور قیامت والے دن ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے۔ جون جون کے حضور کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش پکڑیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ آ گیا سونا کملی دی جب مار کے۔ جن کو یہ الفاظ آتے ہیں نا وہ ذرا ذوق ہو تو مل کے پڑھ لیں، ایک سما بن جائے گا، آپ کی بھی حاضری ہو جائے گی، میری بھی حاضری ہوگی۔ آ گیا سونا کملی دی جب مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی جنب مار کے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازاں والے بڑے ویکھ دے آ گیا سونا کملی دی جنب مار کے، اور چنگی کلی سی خوشبخت ایوب دی، جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی، عاشقاں دا پروں نائے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، گود چکیا حلیمہ نے سرکار نو، اور نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، میرے آقا جوے کھنتے دل ویکھ دے، کھوجیاں نو گلے لایا سرکار نے، کھوجیاں نو گلے لایا سرکار نے، حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی جنب مار کے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک بھی حمد و ثنا تو بعد درود ختم الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا، محبوب کبریا آقا نامدار دی بارگاہ درود و ثنا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سنگیوں، بچیوں، اللہ جل شانہ کا بے پایا فضل و کرم، جس مالک کی توفیق رفیق سے ہم گناہگار شیاکار خطاکار بندوں نے اس رب کے پیارے محبوب کے ذکر میں ہم نے شرکت کی۔ اللہ پاک ہمارا آنا جانا مل بیٹھنا ذکر سننا سنانا، اللہ پاک سب کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت فرما کر کل قیامت الدن ہم سب کے رزقی انجات بنائیں۔ بس مختصر سی بات ہے، 5 سے 10 منٹ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی۔ بات یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات نے اعلان فرما دیا، فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، فرمایا جب بھی میری تمہیں نعمت ملے تو نعمت کے ملنے پہ چرچا کیا کرو۔ دنیا کائنات کا دستور ہے، دنیا کائنات کا اصول ہے، جب بھی کسی کے گھر میں کوئی بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہے تو وہ تو خوشی کے موقع کا اظہار کرتے ہیں، کوئی مٹھائی بانٹ کے اظہار کرتا ہے، کوئی کسی کی دعوت کر کے اظہار کرتا ہے، کوئی کسی کو بلا کے گھر میں کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی ٹریٹ دیتا ہے، کوئی پارٹی دیتا ہے، ہر بندے کا الگ طریقہ ہے خوشی کرنے کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے نبی کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو اللہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ خوشی کیا تھی؟ اللہ نے کل کائنات کی ماؤں کو بیٹے عطا فرما دیے۔
खुशी अल्लाह ने भी की, हमने भी की, हम भी खुशी कर रहे हैं, खुदा भी खुशी कर रहा है। और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह खालिक़ कायनात ने फरमाया जिब्रील जी बारी ताला फरमाया करीब आ। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की कि हुक्म रब्बे जी, अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया जन्नत को सजा दे। बारी ताला क्या माजरा है? जन्नत तो पहले बड़ी खूबसूरत है। फरमाया और सजा दे, आसमानों को सजा दे, कंदीलों से रोशन कर दे। अल्लाह क्या माजरा है? आसमान तो पहले ही बड़ी खूबसूरत है, ये दुनिया की लाइटिंग थोड़ी है जो जल जाएगी, दोबारा वुसअत हुई तो बंदा लेके आता है वरना फिर रह जाता है। बारी ताला ये तो आसमान तेरा निज़ाम है और जहाँ से कोई जलने वाली तो बात ही नहीं है। बारी ताला आसमान तो पहले भी बड़े खूबसूरत है। फरमाया बैनर लगा दो, फ्लैशें लगा दो, कंदीलों से आसमानों को रोशन कर दो। बारी ताला माजरा क्या है? कोई मेहमान आ रहा है? फरमाया नहीं, मेहमान आ नहीं रहा, दुनिया में महबूब को मबूस करने वाला हूँ। और जब हुजूर कायनात सीधा आमना सलाम अलैहि फरमाती है, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया, हुआ क्या? फरमाती 1,24,000 कम-ओ-बेश नबी जो है वो आके मुझे मुबारक दे रहे थे। आमिना तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने कुल कायनात का नबी तुझे अता फरमा दिया है। और फिर अरब में ये दस्तूर था, हज़रत सीदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की जब आपका निकाह हुआ तो 2 से 3 मंथ बाद हज़रत अब्दुल्ला जो आपके सर के ताज थे, हुजूर के वालिदैन दुनिया फानी से कूच कर गए। अब अरब में ये दस्तूर और उसूल था कि जब किसी का शोहर फौत हो जाता है तो उसके बाद ना तो वो खुशबू लगाती है ना वो हार श्रृंगार करती है। तकरीबन 1 साल तक ये मामला चलता है, 1 साल तक ये मामला चलता है। हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती जब मेरी गोद में नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवर हुई, फरमाते हैं मैं बाहर गलियों में जाती थी तो हर तरफ खुशबुओं के खुले आने लगते थे। मैं घर में गई तो एक पंचायत लगी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया, कहा गया बात यह है हम चाहते नहीं आपसे बात करने लेकिन बड़े डर के बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अरब का दस्तूर है कि जब किसी औरत का खामद फौत हो जाता है तो 1 साल तक वो खुशबू नहीं लगाती और हार श्रृंगार नहीं करती। लेकिन क्या करें, तेरी जो बेटी तेरी जो बहू है ना, उसने ना वो जहाँ से गुजरती है खुशबू को ले आते हैं। आप घर में बात कीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जो सर था ना वो झुक गया, आप वापस घर आए और अपनी जो ज़ौजा मोहतरमा थी हज़रत सैयदना आमिना सलामुल्लाह अलैहा के सास, आपने कहा बात यह है कि ज़रा आमना से पूछो तो सही, वो बाज़ार में जाती है, बाहर पानी भरने के लिए जाती है और खुशबू लगा के जाती है, लोगों ने मुझे बात किया है। हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया गया, जब बुलाया गया तो पूछा गया तो हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा आपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़ा, कहा आपा जान मैं आपका साथ जो है वह झुकने नहीं दूंगी बल्कि फख्र से बुलंद कर दूंगी। कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा जब से मुझे ये खुशखबरी मिली है कि अल्लाह का नबी कायनात का जो मालिक है वो मेरी गोद में आ गया है, बाबा मैं जिस गली से गुजरती हूँ वहाँ पे से खुशबुओं के हुल्ले आने लगते हैं। और फिर आप फरमाती मैंने एक दीवार पे हाथ रखा, जब दीवार पे हाथ रखा तो दीवार से मैंने हाथ उठाया, कहा बाबा जरा दीवार से सूंघो तो सही। तो फरमाते मैंने अपने आप को करीब किया, जो ही दीवार के करीब किया तो मुझे कस्तूरी से भी ज़्यादा खूबसूरत खुशबू आ रही थी। हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती जब हुजूर की विलादत हुई, मशरिक़ की जानब मगरिब, मगरिब की जानब मशरिक़, शुमाल की जानब जुनूब और जुनूब की जानब शुमाल की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे को मुबारक दे रहे। पूछने वाले ने पूछा क्या बात है, आज खुशियाँ मना रहे हो और एक दूसरे को मुबारक दे रहे हो? आवाज़ें आती है कि आज दुनिया में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए हैं, दुनिया में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मस्जिद की जाम में एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं। और शायर ने तखजुल पेश किया और कहता है आ गया सोना कमली दे जुब मार के जिदियां रावा बड़े देखते रह गए, गोदी चुकिया हलीमान सरकार नाज़ा वाले बड़े वेखदे रह गए, आ गया सोना कमली दी जुम्ब मार के। हुजूर कायनात में आए, 1,24,000 कमोबेश नबी आते रहे और हज़रत सीदा सलामुल्लाह अलैहि को मुबारक देते रहे। आदम सफ़ीउल्लाह बने तो मुस्तफ़ा के सदके बने। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत इब्न आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ फरमाई, तो आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ जब फरमाई तो अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मदी को आपकी पुश्त में मुंतकिल किया। फिर पुश्त से अल्लाह ताला ने उस नूर को आपकी पेशानी में ज़ाहिर किया। फरिश्तों ने देखा, फरिश्ते आदम को नहीं देख रहे थे बल्कि नूर मुस्तफ़ा को देख रहे थे। नूर मुस्तफ़ा को देखा, सिजदे में गिर गए
جب نور مصطفیٰ دیکھا سجدے میں گر گئے. آپ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ جس نور کو دیکھ کے فرشتے سجدے میں پڑے میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ